Madam Durga's challenge. அமெரிக்காவில் தமிழ்நாடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் வளைகுடா பகுதி அது அயலக காங்கிரஸ் உடைய பிரசிடென்ட் அவர் நம்ம மிஸ்டர் சண்முக ஷான் இருக்கிறாரு. இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அவங்கள்ட்ட கேட்போம். சொல்லுங்கள். ஷான் சங்கரன், பொதுச் செயலாளர், இந்திய அயலக காங்கிரஸ். காங்கிரஸ் கிங்பாக் ஒரு கூட்டணி கட்சியாக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்தியா அலையன்ஸ்லேயும் நாங்கள் சேர்ந்து நிறைய செயல்பட்டு இருக்கோம். அவர் ஒரு தமிழக முதலமைச்சராக இப்போ தமிழ்நாட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வந்திருக்காரு. பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ திரட்டியிருக்காங்க, நிறைய வேலைகள் உருவாக்குறாங்க. இது ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இருக்குது. நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் சொந்தங்கள் இங்கே திரண்டிருக்காங்க. இங்கே சான் பிரான்சிஸ்கோ மட்டும் இல்லாமல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க அனைத்து தமிழர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக நிறைய MOUs, இண்டஸ்ட்ரி CEOs, கூகுள், ஆப்பிள், மைக்ரோசாஃப்ட் இது போன்ற பல கம்பெனிகளையும் போய் முதல்வர் விசிட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ முதல்வர் வந்திருக்கிறது இங்கே அனைத்து தமிழர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இருக்குது. நன்றி. மிக்க நன்றி உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஆரம்பிக்கலாமா? வணக்கம் தமிழர்களே. நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் வளைகுடா பகுதி தமிழ் மன்ற தலைவர் அவர்கள் வணக்கம். நம்மளோட சேனல் பேர் என்னது? யூனிவர்சல் தமிழ் மீடியா. யூனிவர்சல் தமிழ் மீடியாவுக்கு தமிழ் மன்றம் சார்பாகவும் தமிழ் மன்ற தலைவர் ஜெயஜலிட் அந்தோணிசாமி, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர், கலிபோர்னியா வந்ததுல இருந்து ஒரே விழா கோலமா தான் இருக்குது. அவங்க முதலாளிகளை பார்த்துட்டு இப்ப உடன்பிறப்புகளை பார்க்க ஆன் தி வே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம். என்றும் அன்புடன் ஜெயஜலிட் அந்தோணிசாமி, தமிழ் மன்ற தலைவர். தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
Salman, Mr. Murli Srinivasan, Ms. Sheila Mohan, Mr. Ajay Bhutaria, and Mr. Alex Lee to be on the stage. Please have a seat, please. First standing, please. Yeah. Please have a seat, please. Vice Mayor Murli Srinivasan, Leader Reynolds, City Council Member Sanraman, and Sri Ajay Bhutaria, Commissioner to President Biden's Advisory Council on RP, elected representatives in the Bay Area, distinguished members of the Indian diaspora, Rakesh Adlaka, Deputy Consul General, Consulate General of India, and my colleagues from the Indian Consulate, friends from media, ladies and gentlemen, Vanakkam, Namaste and good evening. It is a great honor and privilege away distances from San Diego, Los Angeles, which is 500 to 600 kilometers from San Francisco, and Sacramento and Washington Central Valley. And some of them also came from other states in the West Coast also, sir, to welcome you and also to hear from you. And also, sir, some of the members are also non-Tamil speaking Indian diaspora members. They have come to welcome you and also to hear from you about the opportunities in Tamil Nadu. Good evening, Vanakkam. So I wanted to present a certificate from our happiest city in the United States, and also happens to be home, coincidentally, also to the largest Indian diaspora in the United States. And I'm joined here with our council member, Raj Salwan. And so we just wanted to present this certificate in recognition of your opportunities in Tamil Nadu, and in particular for this Indian diaspora event, where we can celebrate the amazing cultural heritages, the beautiful temples, and the economic prospects on mutual industries, whether it's technology and manufacturing. And our city is the home to the most manufacturing in this advanced manufacturing in the state of California, some of the most clean tech. So we share that with you in your efforts for renewable energy. And we hope that this will pave the way for innovation and growth to foster these valuable partnerships. And so I just wanted to present this on behalf of our city. Please join me in welcoming Mayor Sheila Mohan to the stage. Thank you, ma'am. We are privileged to invite Mr. Ajay Bhutaria, Advisor to President Biden for the Asian American Commission and Deputy National Finance Chair of the Democratic Party. He will be presenting to the Chief Minister of Tamil Nadu a recognition from the US Congress presented by Congressman Ro Khanna. Manabigo Mudalwar, I just want to say, Manabigo Mudalwar, I just want to say I have a special relationship with Tamil Nadu. Now, was like Tamil Nadu. I'm from Rajasthan.
requesting a recognition from the US Congress presented by Congressman Joe Khanna. Overall, the Indian diaspora is very well recognized for their hard work, dedication, innovation, enterprise spirit, and also their contribution to the socio-economic and cultural diversity to the whatever city they reside. Their contribution is very well recognized. While overall in the US, the Indian diaspora comprises only 1.5% of the population, but they contribute 6% of the tax revenue of the US. The top manufacturing state, it is number 1 in the production of textiles, apparel, leather, automobile. It is second in electronics. Even in the tourism sector, there are 5 World Heritage Sites UNESCO recognized in the state of Tamil Nadu. So the Honorable Prime Minister gave a call to Indian diaspora members last year to encourage 5 non-Indians to visit India. So I also request all of you to encourage 5 non-Indians to visit the state of Tamil Nadu. So, sir, I have completed 1 year as a Consul General. I meet a lot of Indian diaspora members wherever I go. Each one of them, they would like to participate in India's growth story and help India to become a developed country by 2047, sir. Even Honorable Chief Minister, as I gave a call to make Tamil Nadu 1 trillion economy by 2030. So each one of them are here, sir, to listen to you about the policy and the opportunities and also how they can participate. Hello everybody, my name is Carmen Montano, the mayor for the city of Milpitas. And I would like to bring these commendations to the Consulate General of India, San Francisco. Also for the Chief Minister, Thiru M.K. Salim. Thank you very much for being here. Thank you. So India is the next future of the world. You are the economic India. And we welcome you here in the Bay Area. You are, every country wants prosperity and peace. And I know India. Jana Gana Mana. Thank you, Ms. Carmen Montano. Thank you. Before we conclude, Tamil Association representatives would like to present an award to the Honorable Chief Minister on behalf of the Tamil community in the West House. So the West Coast Lord of அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதலில் நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தபோது பறை இசையோடும் திருக்குறள் பாடலோடும் வரவேற்பு வழங்கியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சான் பிரான்சிஸ்கோ என்ற ஊரில் இருக்கிறேனா அல்லது சென்னையில் இருக்கிறேனா என்று சந்தேகப்படக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உணர்வையே எனக்கு நீங்க இப்போ ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட அன்பான வரவேற்பு சந்திப்பு நிகழ்வை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்திய துணை தூதர் திரு ஸ்ரீதரண்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட அன்பான வார்த்தைகளை பேசுகிறவராக இந்திய துணை தூதர் ஸ்ரீதர் ரெட்டி அவர்கள் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலகின் 3வது பெரிய நாட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன்.
1971 அன்றைய முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உரையை கொண்டார். அவரது மகனான நானும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற தகுதியோட இப்போ வந்து உலகின் மதிப்புமிக்க அமெரிக்க நாட்டில் வாழ்கிற இந்திய வம்சவாளி மக்களான உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்கு, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. இத்தனை இந்திய முகங்களை இங்க பார்க்கும்போது இந்தியாவில ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்தியாவிலேயே 2வது பெரிய பொருளாதாரமா தமிழ்நாடு இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம். 300க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தங்களோட திட்டங்களை நிறுவி இருக்காங்க. கடந்த 3 ஆண்டுகளா அதிகமா அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வர தொடங்கியிருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் நேரில் அழைக்கத்தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்க இந்திய வம்சவாளி மக்களும் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய அமெரிக்க நிறுவனங்களை தூண்டணும்னு உங்களை உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒரு செடியையோ மரத்தையோ ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்து இன்னொரு இடத்துல நட்டா எல்லா செடியும் மரமும் அங்க வளர்றதில்ல. ஆனா நீங்க எல்லோரும் நாடுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதலில் நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தபோது பறை இசையோடும் திருக்குறள் பாடலோடும் வரவேற்பு வழங்கியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சான் பிரான்சிஸ்கோ என்ற ஊரில் இருக்கிறேனா அல்லது சென்னையில் இருக்கிறேனா என்று சந்தேகப்படக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உணர்வையே எனக்கு நீங்க இப்போ ஏற்படுத்திருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட அன்பான வரவேற்பு சந்திப்பு நிகழ்வை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்திய துணை தூதர் திரு ஸ்ரீதரண்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட அன்பான வார்த்தைகளை பேசுகிறவராக இந்திய துணை தூதர் ஸ்ரீதரண்டி அவர்கள் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலகின் 3வது பெரிய நாட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். 1971 அன்றைய முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உரையை கொண்டார். அவரது மகனான நானும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற தகுதியோட இப்போ வந்து உலகின் மதிப்புமிக்க அமெரிக்க நாட்டில் வாழ்கிற இந்திய வம்சவாளி மக்களான உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்கு, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. இத்தனை இந்திய முகங்களை இங்க பார்க்கும்போது இந்தியாவில ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதலில்
நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தபோது பறை இசையோடும் திருக்குறள் பாடலோடும் வரவேற்பு வழங்கியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சான் பிரான்சிஸ்கோ என்ற ஊரில் இருக்கிறேனா அல்லது சென்னையில் இருக்கிறேனா என்று சந்தேகப்படக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உணர்வையே எனக்கு நீங்க இப்போ ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட அன்பான வரவேற்பு சந்திப்பு நிகழ்வை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்திய துணை தூதர் திரு ஸ்ரீதரண்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட அன்பான வார்த்தைகளை பேசுகிறவராக இந்திய துணை தூதர் ஸ்ரீதரண்டி அவர்கள் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலகின் 3வது பெரிய நாட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். 1971ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உரையை கொண்டார். அவரது மகனான நானும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற தகுதியோட இப்போ வந்தோம். உலகின் மதிப்புமிக்க அமெரிக்க நாட்டில் வாழ்கிற இந்திய வம்சவாளி மக்களான உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்கு, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. இத்தனை இந்திய முகங்களை இங்க பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். முதலில் நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தபோது பறை இசையோடும் திருக்குறள் பாடலோடும் வரவேற்பு வழங்கியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சான் பிரான்சிஸ்கோ என்ற ஊரில் இருக்கிறேனா அல்லது சென்னையில் இருக்கிறேனா என்று சந்தேகப்படக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உணர்வையே எனக்கு நீங்க இப்போ ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட அன்பான வரவேற்பு சந்திப்பு நிகழ்வை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்திய துணை தூதர் திரு ஸ்ரீதரண்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட அன்பான வார்த்தைகளை பேசுகிறவராக இந்திய துணை தூதர் ஸ்ரீதரண்டி அவர்கள் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலகின் 3வது பெரிய நாட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். 1971ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உரையை கொண்டார். அவரது மகனான நானும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற தகுதியோட இப்போ வந்தோம்.
உலகின் மதிப்புமிக்க அமெரிக்க நாட்டில் வாழ்கிற இந்திய வம்சவாளி மக்களான உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்கு, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. இத்தனை இந்திய முகங்களை இங்க பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு. இதுதான் நம்முடைய இந்தியனுடைய பெருமை, இதுதான் அமெரிக்காவினுடைய வளம். சிலர் விரும்பி வந்திருக்கலாம், சிலரை சூழ்நிலைகள் துரத்தி இருக்கலாம். உங்கள சிலர் வசதியான சூழ்நிலையிலிருந்து வந்திருக்கலாம், சில வசதி குறைவால கூட இங்க வந்திருக்கலாம். ஆனா எல்லாருமே இன்னைக்கு உன்னதமான இடத்தை பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உங்க உழைப்பும் அறிவும் திறமையும் தன்னம்பிக்கையும் மிக சிறந்த கல்வி, அந்த கல்வியில் அறிவு கூர்மை, தனித்திறமைகள், நம்மால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை, குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய தளராத முயற்சிகள், இதுதான் நம்முடைய இந்தியனுடைய பெருமை, இதுதான் அமெரிக்காவினுடைய வளம். சிலர் விரும்பி வந்திருக்கலாம், சிலரை சூழ்நிலைகள் துரத்தி இருக்கலாம். உங்கள சிலர் வசதியான சூழ்நிலையிலிருந்து வந்திருக்கலாம், சில வசதி குறைவால கூட இங்க வந்திருக்கலாம். ஆனா எல்லாருமே இன்னைக்கு உன்னதமான இடத்தை பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உங்க உழைப்பும் அறிவும் திறமையும் தன்னம்பிக்கையும் மிக சிறந்த கல்வி, அந்த கல்வியில் அறிவு கூர்மை, தனித்திறமைகள், நம்மால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை, குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய தளராத முயற்சிகள். அரசு பள்ளி மாணவர்களை தம் பிள்ளைகள் என பாதுகாத்து அவர் தம் வாழ்வு சிறப்புற காலை உணவு திட்டம், புதுமை பெண், தமிழ் முதல்வன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தியதற்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம், உரிமை தொகை போன்ற அரிய திட்டங்களை உணர்ந்து பெண்கள் வாழ்வினை சிறப்பித்ததற்கு இந்த பட்டத்தினை வழங்கி பெருமைப்படுத்துகிறோம். இந்த பட்டம் உங்கள் அனைவரும் சார்பாக வழங்கப்படுகிறது. Can you please come down, please? Thank you. As we draw this memorable event to a close, I offer a heartfelt thanks to all who have contributed to today's event. Thank you all. I request you all to come down.